हॅलो मॅम. हा येस, लास्ट लेक्चरला आपण काय स्टडी केलं होतं ते लक्षात आहे का? कोण सांगेल का? येस रँडम मॅम, इन्सर्शन आपण म्युटाजेनेसिस स्टडी केलं वन बाय होतं. वन. रॅन्डम म्युटाजेनेसिस स्टडी केलं रँडम होतं. रँडम इन्सर्शन डिलिशन म्युटाजेनेसिस. ओके, अजून आणि कोण? त्यांनी इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन इंजिनिअरिंग चालू केलेलं. ओके, प्रोटीन इंट्रोडक्शन टू इंजिनिअरिंगची प्रोटीन इंट्रो. इंजिनिअरिंग. रवीना काय म्हणते? प्रोटीन इंजिनिअरिंगची इंट्रो चालू केली होती. ओके, अजून कोमल काय म्हटले होते? रँडम इन्सर्शन आणि डिलिशन म्युटाजेनेसिस तेच बोलत होते मी. Okay. In second last lecture, we will see about the random insertion and deletion. And in last lecture, we will cover the intro of the protein engineering. Okay, why protein engineering is required and which benefits are there, or we call as a advantages of the protein engineering. Okay, if you want, just go through this slide also. I just brief with this presentation, and later on we will see today's point in detail. Okay, so for protein engineering there are several methods, no doubt. Okay, so what we say here, 1 minute. For protein engineering, there is a either addition of new amino acid or either addition of what we say new functional group in amino acid, modification of amino acid in this way, or sometime just okay. Now there is a brightness on my screen, so I shift my position. 1 minute again. Now again it is black and okay. Yeah. So what I tell to you, as a when protein engineering is there, okay, biotechnological advantages are there. Somehow medicinal applications are there. Okay, but what is the aim? To improve original protein. So many changes are there possible during the protein engineering, like suppose addition of disulfide bond, okay, addition of amino acid, or sometimes deletion of amino acid. What are the aim? Okay, behind that, it ends up to the improved protein. This total concept is called as a protein engineering. And now I present my screen for the protein lecture slide. Okay, and later on we will shift for the today's point. Okay, so I present here my screen. Okay, now on the screen I am myself itself. So what I do here, okay, here is yeah. Okay, okay, we will go through this slide first upon as a briefly. So here, as a protein engineering means to develop the useful and valuable proteins. Okay, by using the different principles, and we estimate the cost of this. Um, 1 second.
Okay, we estimate the cost in 2017 as it is $168 billion. Okay, so this is not a small size, it is a big size of the industrial market as compared to previously present products and newly modified protein products. Okay, so later on there is a this is the concept as a protein engineering, in which native protein is converted into modified protein, or we say as a improved protein. Okay, and for this purpose information is required. Then we will see this video also, which covers the application or what is the strategy behind the protein engineering nowadays. This is interlinking slide where the mutagenesis, then making of gene library, then making of protein library, then selection of proper mutant, and later on again go for the screening and gene isolation. Okay, and again make as a or place this gene final gene into the gene library as a mutant gene for a particular protein. Okay, after that this one elaborative steps present in the protein engineering, which covers the for example here. Okay, here is characterization step, later on 3D structure of protein characterization, in the sense protein characterization first of all, then biological functions, then rational designing of protein engineering, or thinking about the protein as what type of the changes are possible in this protein, or which type of the function is required. Okay, and then use the site directed mutagenesis. Later on again go for the expression and purify the product which is obtained in a large quantity. Then and then this experiment is successful for the industrial application. Again after the purification again go for the characterization. So this type of the study. Okay, so this type of the study or this type of the steps are going on while the protein engineering of the for a particular protein. आपल्याला ह्या सगळ्या स्टेप्स मधून प्रोटीन इंजिनिअरिंग साठी जायचंय. म्हणजे नॉट ओनली प्रोटीन इंजिनिअरिंग मीन्स ओनली वन कन्सेप्ट इज देअर. Again another slide also explain the same thing. Here what type of the protein studies are there during the its design cycle or modification cycle. Okay, means there is a protein ligand interaction or protein reaction studies especially. Okay, these reaction studies are included in this concept, protein ligand complex study. Okay, structural studies are going on with respect to different analytical techniques like circular dichroism or fluorescence like techniques or NMR, etc. Okay, X-ray analysis. Means all these techniques, either instrumental techniques or either test lab techniques. Okay, so all these are required for a detailed study of a original protein as well as detailed study with respect to the modified proteins. Okay, that what is the sequence, 3D structure of protein, knowledge based modeling of the protein, and so many. These are the basic studies which are required for the protein engineering. And then we go for the site directed mutagenesis, where gene cloning and expression of protein takes place. In case of site directed mutagenesis, only mutation takes place, and here in case of expression strategy, after the mutagenesis, transformation of gene and then expression strategies are there. Okay, or sometime some chemical modifications are required behind the purification strategy, or in middle whatever the steps are there. Okay, according to that use the different changes in a procedure and go for the preparative biochemistry, again protein assay and biological characterization. It is a cyclic process.
म्हणजे तुम्ही ओरिजिनली पण ज्या प्रोटीनसाठी स्टडी करणार आहात, मॉडिफिकेशन करणार आहात, त्याच्यासाठी ह्या सगळ्या स्टेप्स करायच्याच आहेत. आणि परत पुन्हा नवीन प्रोटीन जे तयार झालं त्याच्यासाठी पण हे पुन्हा फायनल चेकिंग वगैरे करून बघायचंच आहे. आता जे व्हॅक्सिन चालू आहे, सपोज कोरोना व्हायरसशी रिलेटेड व्हॅक्सिन तयार करायचं चालू आहे, डायरेक्ट केलं व्हॅक्सिन तयार असं होत नाही, हे लक्षात घ्या. त्याच्या बारीक आणि बारीक स्टेपचा अभ्यास केला जातो आणि नंतर मग ते व्हॅक्सिन डेव्हलपमेंटच्या स्टेजला येतात. तरी सुद्धा डायरेक्ट व्हॅक्सिन वापरत नाही, ते लक्षात घ्या. तयार जरी झालं एखादी स्ट्रॅटेजी तरी तिची ट्रायल स्टेज होते, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल स्टेज, अँड लॅटर ऑन दिस व्हॅक्सिन कम्स इन अ कम्युनिटी फॉर अ यूज. ओके, हे जस्ट आपल्याला इथं लक्षात घ्यायचं होतं. आणि ओके, these also cyclic different steps which are involved in the protein engineering or enzyme engineering, in which substrate engineering means substrate study is there, either substrate binding site or enhance the substrate binding, enhance the catalysis means rate of reaction. Okay, then which type of the medium is suitable, म्हणजे वॉटर मध्ये रिएक्शन करायचे का 1% ग्लुकोज मध्ये रिएक्शन करायचे का अजून काही फेवरेबल त्या ठिकाणी मॉलिक्युल्स ऍड झाले पाहिजेत. ओके, हे या केसमध्ये मेडियम इंजिनिअरिंग हा कन्सेप्ट येतो. नंतर जर आपल्याला ते एन्झाईम लॉंग टाइम साठी यूज करायचं असेल, ओके, तर इमोबिलायझेशन कन्सेप्ट वापरायची. ओके, त्याच्यानंतर त्या प्रोटीनचं डिटेल स्ट्रक्चर आस्पेक्ट स्टडी करायचे, त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन्स करायचे, इव्हॉल्युशन, डायरेक्टेड इव्हॉल्युशन मीन्स म्युटाजेनेसिस करायचंय, कम्प्युटर डिझायनिंग करायचे आहेत. काही वेळेस कसं होतं, आपल्याला म्युटाजेनेसिस मध्ये 10 मॉलिक्युल्स मिळतात, 10 ठिकाणी म्युटेशन मिळू शकतं. मग 10 साठी आपण परत सगळ्या टेस्ट करत बसायच्या का? नाही. मग काही वेळेस कसं झालं केलं जातं, कम्प्युटर मॉडेलिंग किंवा कम्प्युटर डिझाईन म्हणजे याचा अर्थ काय, ते 10च्या 10 मॉलिक्युल कम्प्युटरवरती त्याचे मॉडेल्स तयार करून घ्यायचे. आणि तुम्हाला मी व्हर्च्युअल लॅब एक कन्सेप्ट सांगितली होती बघा, आपले प्रॅक्टिकल वगैरे सुरू करायचे असतील तर मी सांगते म्हटलं त्यावेळेस, पण आपण ऍक्च्युली परत कधी त्याच्यावरती डायरेक्ट तुम्हाला मी दाखवलं नाही किंवा सांगितलं नाही, कारण आपले थेअरीचेच टॉपिक सुरू झाले. मीनवाईल असं तुम्हाला एक हे माहिती आहे बघा, ऍनिमेशन करतात एखाद्या कन्सेप्टचं, ऍनिमेशन छोटा व्हिडिओ वगैरे आपण करतो ना, तसं. आवाज येतोय ना माझा? हो मॅम येतोय. हो मॅम, येतोय आवाज. तुम्हाला एखादा प्रोटीन आहे ऍनिमेटेड फॉर्म मध्ये, किंवा ते डिझाईन दिसतं आपल्याला, प्रोटीन एखादा इमेज दिसते, मग ते आपल्याला समजा 10 वेगवेगळे मॉडिफिकेशन झालेले प्रोटीन्स मिळू शकतात. तर ते 10 इमेजेस तयार करून घ्यायच्या, सबस्ट्रेटची इमेज करून घ्यायची. मग त्याच्यात आपल्याला कायनेटिक रेट पण देता येतो. जर समजा आपण 10 ठेवला कायनेटिक एनर्जी, 20 ठेवली तर किती पॉसिबिलिटी आहे रिएक्शन होण्याची. ह्या कन्सेप्ट आपल्याला कम्प्युटरवर स्टडी करता येतात. म्हणजे आपण जे टेस्ट ट्यूबला ना, ते ऍक्च्युअली वर्क जे आहे कम्प्युटर टेस्ट ट्यूब लेवलचं, ते सगळं आपण ऍज अ व्हर्च्युअली कम्प्युटर सायन्स ब्रांच वापरून किंवा ICT टेक्नॉलॉजी वापरून आपण बघू शकतोय. मग ह्या 10च्या 10 प्रोटीन, फॉर एक्झाम्पल 10 म्हणते मी, आपल्याला माहित नाही 10 आहेत की 10 पेक्षा पण जास्त असू शकतात. ओके, तर ह्या 10 प्रोटीनसाठी कोणतं कॉन्फिगरेशन असं आहे की त्याला सबस्ट्रेट बाइंड होऊ शकतो. ओके, किंवा कोणतं कॉन्फिगरेशन असं आहे की त्याच्यामध्ये रिॲक्शन रेट फास्ट होतोय. मग हे असं सॉर्ट आउट करता येतं आपल्याला कॉम्प्युटर लेवललाच. मग काही एक्सपेरिमेंट असे असतात की 20 कायनेटिक एनर्जी जर असेल तर रिॲक्शन जास्त होते सपोज. पण जर समजा ती 20 कायनेटिक एनर्जी प्रॅक्टिकली ऍक्च्युअल टेस्टिंग मध्ये इम्प्लिमेंट करता येत नाही, मग काय करायचं? कम्प्युटरवर दिसते आपल्याला 20 वापरल्यावर छान रिझल्ट मिळतो, पण प्रॅक्टिकली फिजिबल नसेल, मग काहीतरी मॉडिफिकेशन केले पाहिजेत. मग 20 वापरता येत नाही, मग 15 वापरा. म्हणजे असा काहीतरी मध्ये मार्ग काढला जातो. मग कम्प्युटर डिझायनिंग हा खूप मोठा एरिया आहे. तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगते. पूर्वीच्या काळामध्ये एखादा सिम्पल, म्हणजे आता कोरोना व्हायरस थोडा कॉम्प्लिकेटेड आला आपल्या समोर अचानक, ओके, पण कोणताही नवीन डिसीज जरी आला तर त्याच्या अगेन्स्ट किंवा बॅक्टेरियल डिसीज आला तर त्याच्या अगेन्स्ट ड्रग डिझाईन करण्यासाठी किंवा व्हॅक्सिन डेव्हलप करण्यासाठी आपल्या समोर 20 वर्षाचा स्पॅन लागत होता. नॉट अ जोक, 20 वर्ष म्हणजे बरोबर, म्हणजे आपल्या समोर 20 वर्ष लागत होती संपूर्ण प्रॅक्टिकल करून त्याचं ऍप्लिकेशन करोपर्यंत.
पण आज काय झालं लक्षात घ्या, आपल्याला काही वर्षातच आपल्याला फायनल ड्रग डिझाईन स्ट्रॅटेजी किंवा व्हॅक्सिन डिझाईन स्ट्रॅटेजी अवेलेबल करता येते, एक्सेप्ट HIV लाईक व्हायरस. ओके, म्हणजे ते त्या ठिकाणी ऑप्शनल थेरपीज अवेलेबल आहेत, कारण प्रॉब्लेम आहे तो आपल्या CD4 सेलचा. ओके, CD4 सेल न हॅम्पर होता दुसऱ्या जर कुठल्या सेल झाल्या असत्या, फॉर एक्झाम्पल स्किन सेल वगैरे अशा, ओके, तर त्या ठिकाणी लगेच आपली ट्रीटमेंट स्ट्रॅटेजी डिझाईन करता आली असते. पण CD4 सेलच इन्व्हॉल्व असल्यामुळे इन्फेक्शन मध्ये आणि त्यात तो व्हायरस जो आहे HIV व्हायरस, तो प्रो व्हायरस म्हणून आपल्याच CD4 सेलच्या जिनोम मध्ये जाऊन बसतो. ही दुसरी स्ट्रॅटेजी आहे. त्याच्यामुळे त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याला ड्रग डिझाईन करता येणं, फर्म प्रॉमिनंट ट्रीटमेंट अजून डिझाईन करता आलेली नाही. अदरवाईज म्हणजे दिस इज चॅलेंज. ओके, म्हणजे आपल्याला हे समजतंय की मॉलिक्युलर मेकॅनिझम काय आहे. ओके, इच अँड एव्हरी स्टेप आपल्याला ती समजून घ्यायला लागते आणि मगच त्याच्या पुढे ऍक्शन किंवा आपण काय म्हणतो डिझाईन स्ट्रॅटेजी, ड्रग डिझाईन स्ट्रॅटेजी वापरता येते किंवा डेव्हलप करता येते. आणि ह्या सगळ्यासाठी हा जो 20 इयर्सचा स्पॅन जो मी म्हटलं पूर्वी लागायचा, कमीत कमी 20 इयर्स, तर तो कमी का झाला आज? आज आपण नंबर ऑफ मॉडेल्स, लक्षात घ्या की नंबर ऑफ आपण मॉडेल्स आज आपण तयार करून ते कम्प्युटरवरतीच आपण फायनलाइज करू शकत जाऊ, म्हणजे सॉर्ट आउट करत जाऊ शकतो. ओके, म्हणजे 10 पैकी 8 हे पूर्ण आपण कम्प्युटर लेवललाच डिबार करू शकतोय किंवा डिस्कार्ड करू शकतोय, म्हणजे ह्या कम्प्युटर लेवलच्या स्टडीमध्येच, की हे 8 स्ट्रॅटेजी ह्या पूर्ण उपयोगाच्या होऊ शकत नाहीत. चला, त्या 8च्या 8 बाजूला जातील आणि ह्या 2 पैकी पॉसिबिलिटी आहेत पुढे, मग त्या 2ला अजून रिफाईन करत जायचं कम्प्युटर स्ट्रॅटेजीमध्ये आणि मग त्या 2 पैकी एक फायनल करून बघायचं कुणाचे रिझल्ट चांगले मिळत आहेत वगैरे. म्हणजे ह्या पद्धतीनं गेल्यानंतर आपल्याला आज जो खूप मोठा टाइम लागणार होता 20-20 वर्षाचा, तो आपल्याला रिड्यूस करता येतो. ओके, आणि मग आपल्याला हे फायनल इंजिनियर्ड प्रोटीन आज मिळते आणि ज्याचा मॅक्सिमम यूज हा आज ड्रग डिझायनिंग मध्ये किंवा मेडिकल फील्डमध्ये आहे. ओके, आणि मी तुम्हाला मागे म्हटलं होतं मला इन्सुलिनचं पण एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगायचं आहे, पण ऍक्च्युली आत्ताच्या सिलेबसच्या पॉईंटमध्ये आपल्याला इन्सुलिन ऍज अ पर्टिक्युलर एक्झाम्पल म्हणून नाहीये, कुठल्याही स्ट्रॅटेजीमध्ये आपल्या बसत नाही ते सध्या, पण मी तुमच्यासाठी त्याचं एक्झाम्पल मी त्याची PPT तुम्हाला मी नंतर दाखवेन. ओके, आधी आपल्या सिलेबसच्या पॉईंट व्ह्यू न थोडं जाऊया पुढे, आणि ज्यावेळेस म्हणजे थोडं तुम्हाला ह्यातल्या स्ट्रॅटेजी लक्षात येत जातील तसं मी तुम्हाला इन्सुलिन ऍज अ PPT मध्येच कव्हर करेन किंवा एक 4-5 पॉईंट आहेत त्याचे, ते तुम्हाला मी सांगेन. ओके, सो दिस इज सेम, म्हणजे आता मी जे कम्प्युटर ब्रांचचा यूज म्हणून सांगत होते, म्हणजे तुम्ही नंबर ऑफ प्रोटीन्स तयार करा, त्यातले जे फायनल असतील ते पुढे येऊ देत प्रोसेसमध्ये, आणि जे फायनल नाही आहेत त्यासाठी परत पुन्हा फायनल होत नाही तोपर्यंत रिडिझाईन करत राहायचं. ओके, आणि हे कम्प्युटर लेवललाच आपल्याला खूप सारा स्टडी आणि डाटा आज तयार करता येतो. म्हणजे प्रत्येक वेळेस 10च्या 10 साठी एक्सपेरिमेंटल वर्क करायची आज आवश्यकता नाही. त्याच्यानंतर हे इथपर्यंतच मागच्या लेक्चरचा आपल्याला पॉईंट कव्हर करायचे होते ऍज अ समरी म्हणून, आणि मग कुठली एन्झाईम्स आहेत, कुठल्या एन्झाईम्स वरती आज काम चालू आहे, किंवा ही एन्झाईम्स जी आता आपण एनलिस्ट केली होती ही सगळी एन्झाईम्स आज प्रोटीन इंजिनिअरिंग मधून तयार केलेले आहेत किंवा त्याचे मॉडिफाईड फॉर्म्स मिळवलेले आहेत आणि त्याचं ऍप्लिकेशन केलं जात आहे. जस्ट समरीमध्ये सांगायचं म्हटलं तरी त्यात अल्डोलेज, अमायलेज, लायपेज, झायलनेज, प्रोटीएज, रिकॉम्बिनेज, पॉलिमरेज, एंडोन्यूक्लियेज, नायट्रिलेज, सेल्युलेज, फायटेज एक्सेट्रा. ओके, अँड दिस इज अवर ऍप्लिकेशन स्लाइड, ज्याच्यामध्ये आपण इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टंट एन्झाईम्स तयार केले जातात, एन्व्हायरमेंट ऍप्लिकेशन्स आहेत, बायोमटेरियल तयार करणे, बायोटेक्नॉलॉजी, नॅनो टेक्नॉलॉजी, बायोसेन्सर, ओके, व्हायरस इंजिनिअरिंग, या सगळ्या ब्रांचमध्ये आज आपल्याला मॉडिफाईड एन्झाईम्स तयार करून वापरणं सोयीचं झालेलं आहे किंवा त्याच्यावरती फोकस आहे. ओके, किंवा मग प्रोटीनच्या स्टडीमध्ये प्रोटीन स्कॅफोल्ड तयार करायचे, इन्सुलिन अॅनालॉग तयार करायचं आहे, कार्डिओव्हॅस्क्युलर थेरप्टिक्स तयार करायचे आहेत, एन्झाईम बेस्ड थेरप्टिक्स आहेत, एन्झाईम रिप्लेसमेंट थेरपी, काय सायटोकाईन थेरपी एक्सेट्रा. ओके, मग ह्या सगळ्या मॉलिक्युल्सना तयार करताना आपल्याला
बेसिक बायोकेमिस्ट्री माहित असणं गरजेचं आहे. बेसिक माहित असेल तरच आपण पुढे जाऊ शकतो. हे पण समरी टाईप तसंच आहे सगळी स्लाइड. मी ह्याच्यामध्ये आता जात नाही डिटेल. हे पण सेम आता आपण सांगितलेलंच आहे की कम्प्युटर डिझायनिंग आणि ऍक्च्युअल प्रॅक्टिसेस दोन्ही इंटरलिंक्ड करून आपल्याला शॉर्ट टाइम मध्ये रिझल्ट मिळवायचे. ओके, इथे आपली ही स्लाइड संपते आणि आपण आजच्या पॉइंटकडे जायचंय. ओके, फर्स्ट स्ट्रॅटेजी आपण प्रोटीन इंजिनिअरिंग मध्ये आपल्या जे सिलेबस मध्ये मेन्शन केलेली आहे की आपण 1 बाय 1 एक स्टेप स्टडी करायचंय, म्हणजे वेगवेगळे पॉइंट दिलेले आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे आपली ऍडिंग ऑफ डायसल्फाइड बॉन्ड. ओके, तर ह्या पॉइंटला मला जायचंय. ऍडिशन ऑफ डायसल्फाइड बॉन्ड. 1 मिनिट. ओके, आय शिफ्ट फॉर माय अनदर पीपीटी. ओके, ही दिसते का सर्वांना? हो दिसते. येस मॅम. हा, नवीन दुसरी पीपीटी मी डायरेक्ट ऑन केलेली आहे म्हणून म्हटलं तुम्हाला दिसते का विचारायची. इकडे डायसल्फाइड बॉन्ड ऍडिशन हा डायरेक्ट आपण एक स्टेप किंवा एक मेथड स्टडी करणार आहे. काय ऍस्पेक्ट असतात आणि कसे असतात हे इथं आपल्याला समजतंय. तर मीन व्हाईल मी प्रेझेंटेशन मोड मध्ये जाते. ओके, so for today we will discuss the disulfide bond addition point. Okay, so I want the information from you. What is the meaning of disulfide bond? डायसल्फाइड बॉन्ड बद्दल मला कोण सांगतंय का इन्फॉर्मेशन? डायसल्फाइड बॉन्ड म्हणजे काय? डायसल्फाइड बॉन्ड 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल मध्ये फॉर्म होतो, ज्याच्या सल्फर ग्रुप जॉईनिंग होतं. 2 सिस्टीन मॉलिक्यूलच्या सल्फर ग्रुपचं जॉईनिंग होतं आणि डायसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म होतो. ओके, एक्झॅक्टली. 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल जॉईन झाल्यानंतर डायसल्फाइड बॉन्ड तयार होतो. ओके, मी पुढची स्लाइड दाखवते त्याच्यामध्ये आहेच. 1 मिनिट, आय वॉन्ट टू लार्ज व्ह्यू. नाव स्लाइड दिसते ना तुम्हाला समोर? हो मॅम. येस मॅम. या, ओके. Formation of disulfide bond is the image here. We know that 20 amino acids are present in a protein. Not in each every protein 20 amino acids are there, but out of these 20 whatever we call as a standard amino acids. Okay, from these standard amino acids, combination of amino acid is present in the final structure of protein. Okay, so here when cysteine molecule means its side chain is CH2SH. This is very important. Okay, side chain of cysteine is CH2SH. This one also. Okay, so when 2 cysteine molecules combines together, or when these 2 cysteine molecules joins with each other, then there is a formation of disulfide bond. This is okay. Means from this side there is a removal of H, and from this side also there is a removal of H, and finally sulfur and sulfur get joined with each other. Okay, disulfide bond. So this molecule is independently, when this molecule is formed, this is called as a cysteine. But in case of proteins, there is a not recognized as a cysteine. At that time, there is a recognition as a disulfide bond or disulfide bridge. Formation of disulfide bond or disulfide bridge. Okay, so in the next slide, here, okay, just a minute. Yeah, here thermostability is very important word. Thermostability.
Okay, why this type of the disulfide bond addition reaction is essential or strategy here. Okay, so here the thermostability of a protein, okay, can be increased. This is the increased word here. The thermostability of protein can be increased by creating molecule that will be not readily unfold at the elevated temperature. ओके, म्हणजे आपल्याला थर्मोस्टॅबिलिटी तयार करायची आहे मॉलिक्युलमध्ये एखाद्या. म्हणजे काय, तर तो किती टेम्परेचर आपण वाढवत गेलो पुढे, म्हणजे किती, म्हणजे असं नाही की लगेच 37चं जे स्टँडर्ड आपलं बायोलॉजिकल टेम्परेचर जे आहे बायोलॉजिकल सिस्टीम मध्ये मॅक्झिमम सगळीकडे 37 टेम्परेचर आहे आपल्याकडे. तर त्या 37चं एकदम ड्रास्टिकली 100 नाही करायचं. ओके, 37 to 40, 50, 60 असं आपण जरी टेम्परेचर चेंज केला तरी ते प्रोटीन आहे ते त्या टेम्परेचर चेंजला स्टेबल राहील. ओके, सो हिअर थर्मोस्टेबल एन्झाइम्स. ओके, हा पिंक कलर मध्ये तुम्हाला अक्षर दिसत आहेत का, का थोडं हे होतंय? दिसतंय मॅम. ओके, नाही तर कलर चेंज करून ग्रे घेते म्हणजे तुम्हाला कळेल इझिली. ओके, नाव दिस वन. ओके, thermostable enzymes are often resistant to denaturation by the organic solvents. म्हणजे आपण जर समजा pH चेंज केला, ओके, फॉर एक्झाम्पल एक्स्ट्रीम ऑफ pH म्हटलेलं आहे, म्हणजे pH चेंज केला किंवा ऑर्गॅनिक सॉल्वंट चेंज केलं रिॲक्शनसाठी, रिॲक्शन फास्ट होण्यासाठी बऱ्याचदा वॉटर मीडियम वापरत नाहीत. जर प्युअर एन्झाइम्स वापरत असतील तर वॉटरच्या ऐवजी आपण दुसरे सबस्टिट्युएंट अदर सॉल्वंट्स वापरू शकतो. ओके, आणि मग ह्या थर्मोस्टेबल जर एन्झाईम असेल तर आपण ह्या स्ट्रॅटेजी इझिली रिॲक्शनसाठी ऑपरेट करू शकतो. ओके, म्हणजे सॉल्वंट चेंज करू शकतोय, pH चेंज करू शकतो. आणि मग आपल्याला इकडे फॉर एक्झाम्पल so addition of disulfide bond through the introduction of specifically placed cysteine residues. हे हा फार महत्वाचा वर्ड आहे बरं का बाळांनो. इथं स्पेसिफिकली प्लेस्ड सिस्टीन रेसिड्यू मीन्स व्हॉट? या शब्दाचा अर्थ काय सांगा फक्त मला आता. इंट्रोड्युसिंग मीन्स ऍडिशन करायचं. कुणाची ऍडिशन करणार? सिस्टीन रेसिड्यूची. सिस्टीन रेसिड्यूची ऍडिशन करणार. मग आता इथं काय शब्द आपला? स्पेसिफिकली प्लेस्ड सिस्टीन रेसिड्यू. म्हणजे ह्याचं मिनिंग काय? याचा अर्थ कसा घ्यायचा आपण? ओनली द सिस्टीन रेसिड्यूज ऍड करायचं. ओके, अजून कोण सांगतंय का? स्पेसिफिकली प्लेस्ड ह्या शब्दाचा अर्थ काय? बरोबर सांगितलेलं आता आपण. पोझिशनला सिस्टीन रेसिड्यू ऍड करायचा. ओके, पर्टिक्युलर पोझिशनलाच स्पेसिफिकली प्लेस्ड हा शब्द फार महत्वाचा आहे. म्हणजे कुठेही रॅन्डम सिस्टीन रेसिड्यू ऍड करायचा नाही. आपल्याला सिस्टीन रेसिड्यू जर ऍड करायचा, डायसल्फाइड बॉन्ड, आपण वरती शब्द काय म्हणतो, आपलं हेडिंग काय आहे किंवा मेथड काय आहे? ऍडिशन ऑफ डायसल्फाइड बॉन्ड. बरोबर आहे. मग डायसल्फाइड बॉन्डची ऍडिशन करायची म्हणजे आधी डायसल्फाइड बॉन्ड पण असू शकतात प्रोटीन मध्ये. ओके, काही फ्री सिस्टीन रेसिड्यू पण असू शकतात. मग आपल्याला सिस्टीन आणि सिस्टीन अशा दोन रेसिड्यू मध्ये बॉन्ड तयार करायचे. पण मग कसा पाहिजे? आपल्याला स्पेसिफिक पोझिशन पाहिजे. समजा 13 नंबरचा अमायनो ऍसिड रेसिड्यू आहे आणि 70 नंबरचा अमायनो ऍसिड रेसिड्यू आहे. ह्या दोन्हींच्या मध्ये आपल्याला बॉन्ड पाहिजे. बाकी कुठेही नकोय आपल्याला चेंजेस. या दोन मध्येच आपल्याला पोझिशन फिक्स करून डायसल्फाइड बॉन्ड तयार करायचा आहे. ओके, म्हणून मग आपण ह्याला काय म्हणतो? स्पेसिफिकली प्लेस्ड. ओके, सो हिअर व्हॉट आय से हिअर, द ऍडिशन ऑफ डायसल्फाइड बॉन्ड कॅन युजुअली सिग्निफिकंट टू इन्क्रीज दी स्टॅबिलिटी ऑफ प्रोटीन. जर डायसल्फाइड बॉन्ड जर ऍड केला तर आपल्याला प्रोटीनची स्टॅबिलिटी वाढते असं आपण इथे सांगतोय.
Okay, because of disulfide bond, there is a, I take yellow color is, because of addition of disulfide bond, stability of protein goes on increased. Okay, so for the addition of disulfide bond, one strategy is that specifically choose the sites within protein for the disulfide bond addition. Okay, so one precaution is there. Okay, as there is no disturbance in the structure of protein as well as function of protein. Why I say here, one statement is very important. जर आपल्याला डायसल्फाइड बॉन्ड ऍड करायचा असेल तर त्या प्रोटीनचं फंक्शन डिस्टर्ब नाही झालं पाहिजे, इवन द स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नाही झालं पाहिजे. याचा अर्थ काय सांगा, म्हणजे काय होऊ शकतं डायसल्फाइड बॉन्ड ऍडिशन होणं म्हणजे? प्रोटीन मध्ये डायसल्फाइड बॉन्ड ऍड होतो म्हणजे जस्ट इमॅजिन फोल्ड तयार होऊ शकतात वेगवेगळे, बरोबर. आणि जर आपल्या ओरिजिनल प्रोटीन पेक्षा जर वेगळाच शेप तयार होत असेल तर आपल्याला चालेल का? चालणार नाही, नो. ओके, किंवा जर शेप तोच राहिला पण फंक्शन नाही झालं असं पण चालणार आहे का आपल्याला? नाही. नाही. प्रोटीनचा डायसल्फाइड बॉन्ड ऍडिशन केल्यामुळे शेप तोच राहिला, प्रोटीन्स रिमेन्स विथ इट्स ओरिजिनल शेप बट देर इज नो फंक्शन. ओके, इट इज बेनिफिशियल टू अस और इट इज हार्मफुल? इट इज हार्मफुल और नॉन प्रोडक्टिव्ह वर्क. ओके, म्हणजे जर आपल्याला शेप तोच राहिला पण फंक्शन होत नसेल तर काय उपयोग आहे हे सगळं करण्याचा? म्हणजे आपलं एम आणि स्ट्रॅटेजी काय असली पाहिजे? म्हणजे या स्पेसिफिकली आपण ऍडिशन तर करणारच आहे, ऍडिशन ऑफ डायसल्फाइड बॉन्ड करायचंच आहे, पण मग मी हा शब्द का पर्पजली फोकस केला, स्पेसिफिकली प्लेस्ड का म्हटलं मी इकडे? म्हणजे आपल्याला जो डायसल्फाइड बॉन्ड ऍड करायचा आहे तो असा करायचा आहे की त्या प्रोटीनचा शेप पण डिस्टर्ब नाही झाला पाहिजे, बरोबर, आणि त्या प्रोटीनचं फंक्शन पण डिस्टर्ब नाही झालं पाहिजे. मग हे करण्यामागचा हेतू काय? तर त्या प्रोटीनची स्टॅबिलिटी वाढते, टू इन्क्रीज दी स्टॅबिलिटी ऑफ प्रोटीन. ओके, म्हणजे आपण शेप पण मेंटेन करतोय, फंक्शन पण मेंटेन करतोय आणि प्रोटीनची स्टॅबिलिटी वाढवतोय. दिस इज द एम बिहाइंड द ऍडिशन ऑफ डायसल्फाइड बॉन्ड. ओके, सो one minute. Yeah. Now I go for the next slide here. The same concept is shown in this diagram. Okay, so see this shape. Okay, native protein दिसतोय ना हा शेप तुम्हाला एनलार्ज झालेला, एक रॅन्डम प्रोटीन आहे इकडे, आणि तेच सेम प्रोटीन आहे पण are again present in this engineered protein also. I show together. Now see these two diagrams here. Okay, याच्यामध्ये कुठेही शेप मध्ये फरक झालेला नाही. ओके, कुठेही ऍक्टिव्ह साइट असेल तर ते डिस्टर्ब झालेली नाही, पण मग बदल काय झालेला इथं? ओके, सो सी दिस पॉइंट, हा जो पॉइंट आहे आणि हा इकडे या प्रोटीन मध्ये आणि ह्या इंजिनियर्ड प्रोटीन मध्ये हा फरक आहे. इकडे काय झालेलं आहे, इकडे जस्ट या पॉइंटला आणि या पॉइंटला आपण एक ब्राऊन कलरची रेष दिलेली आहे बघा. ओके, तर ही ब्राऊन कलरची रेष, इथं कुठलाही बॉन्ड दिसणार नाही तुम्हाला, पण या प्रोटीन मध्ये तुम्हाला बॉन्ड ऍडिशन झालेलं दिसतंय, डायसल्फाइड बॉन्ड. म्हणजे आपण जरी टेम्परेचर वाढवलं किंवा ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट वाढवला, काही वेळेस पीएच चेंज केला, स्लाइटली चेंज इन पीएच,
तरी सुद्धा इतर 2 ऍडिशनल डायसल्फाइड बॉन्ड असल्यामुळे, डायसल्फाइड बॉन्ड म्हणजेच कोव्हॅलंट बॉन्ड, ओके, आणि त्याच्यामुळे प्रोटीनला मॅक्झिमम स्ट्रेंथ येते किंवा स्टॅबिलिटी येते. आणि हा डायसल्फाइड बॉन्ड ऍड झाल्यामुळे प्रोटीनची स्टॅबिलिटी वाढली. आपण त्याचं स्ट्रक्चर डिस्टर्ब केलं नाही, फंक्शन डिस्टर्ब केलं नाही, पण हे जे फोल्ड आहेत, ओके, फोल्ड किंवा काय म्हणू आपण इकडे, ओके, हा जो पार्ट आपण तयार केला किंवा इथं ऍडिशन जी केली डायसल्फाइड बॉन्डची, ह्याच्यामुळे हे प्रोटीन जास्तीत जास्त स्टेबल म्हणजे स्टेबल झालेलं आहे किंवा स्टॅबिलिटी त्याला आलेली आहे. रिएक्शन लक्षात आली? रिएक्शन नाही, डायग्राम लक्षात आली का? येस मॅम. हा, म्हणजे मी जे सांगत होते की आपण शेप बदलायचा नाही, फंक्शन बदलायचं नाही, पण त्या प्रोटीनचा स्टॅबिलिटी चेंज करायची. Okay, so the same concept is explained in this diagram as a schematic representation of engineering of protein that contains 2 engineered disulfide bridges, and here these 2 disulfide bonds hold the polypeptide chain. Okay, not two polypeptide chain, within the polypeptide chain regions there is a holding of one domain of the polypeptide chain and another domain of polypeptide chain, which gives the maximum stabilization. Okay, so this is our aim behind this technique. Okay, so we will go for the next slide here. मग हे ऍडिशन ऑफ डायसल्फाइड बॉन्ड ही स्ट्रॅटेजी वापरून आज सक्सेसफुल, ओके, T4 लायसोझाईम, त्याच्यानंतर झायलनेज एन्झाईम जे आहे, ओके, आणि ह्युमन पॅन्क्रियाटिक आरएनएज मीन्स रायबोन्यूक्लेज. तर ह्या 3 एन्झाईमचा आज सक्सेसफुल स्टडी केलेला आहे किंवा मॉडिफाईड इंजिनिअरिंग मिळवलेला आहे. सो लायसोझाईम, झायलनेज अँड रायबोन्यूक्लेज हे 3 एन्झाईम्स आहेत. आणि ऍक्च्युली आपल्या सिलेबसमध्ये फक्त डायसल्फाइड बॉन्ड ऍडिशन असा पॉइंट लिहिलेला आहे, ओके, पण एखादं एक्झाम्पल म्हणजे कोणतं घ्यायचं हे काही मेन्शन केलेलं नाहीये. मग आपल्याला तिन्हीचे तिन्ही एन्झाईम घ्यायची काय आवश्यकता नाहीये, ओके. त्यामुळे मग आपण एक एन्झाईम डिटेलमध्ये बघूया, T4 लायसोझाईम, आणि जर आपल्याला ह्या सेमिस्टरमध्ये तर कसा वेळ मिळतोय, काय वाटलं आपल्याला अजून एखादा एन्झाईम कव्हर करूया, तर मग पुढचे 2 एन्झाईम्स पण डिटेल कव्हर करूया. मीनवाईल मी ऍज अ डायग्राम फक्त स्ट्रॅटेजी तुम्हाला सांगेन आहे या पॉइंटमध्येच, ओके. मग आपल्याला ऍज अ एक्झाम्पल म्हणून T4 लायसोझाईम स्टडी करायचंय. T4 लायसोझाईमचं फंक्शन कोणाला सांगता येईल का? इथं मी दिलेलंच आहे स्लाइड वरती, तुम्हाला माहित असेल डायरेक्ट सांगितलं चालेल, माहित नसेल 1 मिनिटात रिव्ह्यू करून तुम्ही किंवा हे रीड करून सांगू शकता. T4 लायसोझाईम. इथला शब्द दिसण्यासाठी मी खाली मुवमेंट केलेली आहे. बॅक्टेरियोफाज T4 लायसोझाईम असं आहे. ब्रेक्स ब्रेक डाऊन दी बॅक्टेरियल सेल वॉल. माहिती आहे का लायसोझाईमचं फंक्शन? इथं दिलेलं आहे बघा, हे लायसोझाईम break down the bacterial cell wall. Okay, here bond which are present in the peptidoglycan, these glycosidic bond goes on hydrolyzed, and so there is a releasing of the N-acetylmuramic acid and N-acetyl glucosamine, or we say that here hydrolysis of the beta 1,4 linkage which is present in the N-acetylmuramic acid and N-acetyl glucosamine, so that there is a breaking of peptidoglycan. Cell wall is disturb करायची. It is a protective enzyme. Okay, so
ऍक्च्युली आय वॉन्ट टू तुम्हाला इथं मला काय दाखवायचंय सांगते मी. हे T4 लायसोझाईम एन्झाईम बद्दल आपल्याला भरपूर मी पुढच्या स्लाइडना चाललेले पटपट. ओके, मला त्याच्यामध्ये काय चेंज केलाय आणि काय स्ट्रॅटेजी करत पुढे आपण प्रोसिजर केलेली आहे किंवा कसा त्याच्यामध्ये चेंजेस झालेला आहे हे आपल्याला बघत जायचंय. म्हणजे किती मोठी स्लाइड आहे तुम्ही बघताय. ओके, इथपर्यंत आहे. ओके, ह्या सर्व पॉइंट्सना स्टडी करण्यासाठी आधी लायसोझाईमचं फंक्शन काय आहे ते समजलं पाहिजे. आपण ओके, हॅलो, येस मॅम. लायसोझाईमचं फंक्शन समजतंय का मॅम समजलं. हो काय? मॅम. मला ह्या पॉइंट पासून पुढे तुम्हाला ते फंक्शन समजल्यानंतर पुढे जायचंय. समजलं मॅम. फक्त समजलं काय? केमिकल रिएक्शन होते, हायड्रोलिसिस होतं, बॅक्टेरियल सेल वॉल ब्रेक होते, म्हणजे काय होते? म्हणजे लायसोझाईम कुठे असतं, त्याचं प्रेझेन्स ऑकरन्स सांगाल का तुम्ही? इथे तर आहेच एक बॅक्टेरियल T4 बॅक्टेरियोफाज मध्ये पण आहे म्हणतोय आपण, पण ह्या लायसोझाईम वरती इतकं का वर्किंग केलेलं आहे किंवा इतकं का आपण त्याला सिग्निफिकन्स देतो इतकं? म्हणजे प्रोटीन इंजिनिअरिंग मध्ये हे एन्झाईम मॉडिफाय केलेलं आहे. कशासाठी लागतं हे लायसो एन्झाईम? दिस इज अ केमिकल फंक्शन. नाउ व्हॉट इज इट्स ऍप्लिकेशन? ऍक्च्युली मी इकडे आपल्याला ऍक्च्युली लायसोझाईमचे ऍप्लिकेशन खूप डिटेल लिहायचीच नाहीयेत. ओके, म्हणजे आपल्या ऍज अ ह्या पॉइंटमध्ये मी हे एका स्लाइडमध्ये शॉर्टमध्ये केमिकल फंक्शन सांगितलं. पण तुमच्या माहितीसाठी तुम्हाला मी इकडे ही जी पीपीटी आहे, सॉरी ही जी एक फाईल आहे वर्ड फाईल, ओके, 3 पानाची जवळजवळ तयार झालेली आहे, 1-2 पानं. म्हणजे इथे मी तुम्हाला लायसोझाईमचे डिटेल अस्पेक्ट्स मी लिहून ठेवलेले आहेत. सगळ्यात महत्वाचा लायसोझाईम, इट्स रोल इन डिसीज अँड थेरपी. लायसोझाईम वेगवेगळ्या डिसीज आणि डिसीज मध्ये ऍज अ क्युरिंग किंवा काय म्हणतो आपण त्याला, आपण कसं ड्रग म्हणतो, व्हॅक्सिन म्हणतो, तसे काही एन्झाईम्स पण वापरले जातात. ओके, ट्रीटमेंटसाठी. तर हा ऍज अ ट्रीटमेंट स्ट्रॅटेजी खूप व्हास्ट आहे. ओके, आणि मीन व्हाईल मग अदर ऍप्लिकेशन्स मध्ये मग काही जे इंडिव्हिज्युअल ऍप्लिकेशन्स असतील. ओके, तर ही सगळी इथं कव्हर होत आहेत. म्हणजे मी आता तुम्हाला लाईन टू लाईन सांगत नाही, मी नंतर सांगेन कदाचित. तर मीन व्हाईल आपल्याला ही लायसोझाईम वरती का वर्कआउट केलेलं आहे किंवा का फोकस केलेलं आहे हे आपल्याला इथं बघायचंय. ओके, आणि मग मला वाटतं की आपण किती वेळ पुढे चालू ठेवूया लेक्चर? 11:15 एक्झाम आहे. ओके, मग मीन व्हाईल मी एकतर लायसोझाईमचं फंक्शन सांगते तुम्हाला डिटेल, किंवा लायसोझाईमची प्रोसिजर सांगू शकते. आणि मला वाटते प्रोसिजर आपली 15-20 मिनिटात नाही कव्हर होणार सगळी एवढी, तर मी फंक्शनच थोडंसं एलॅबरेट करते. आणि मग त्याच्यानंतर कदाचित आपल्याला पुढच्या लेक्चरला मग फास्ट जाईल आपलं ते ह्याचं ऍक्च्युअल प्रोसिजर जे आहे ते डायग्रॅमॅटिक आणि टेब्युलर त्याचं. अरे बापरे, फारच मोठं झालं. मॅम, IgA नावाचं जे इम्युनोग्लोबिलिन आहे त्यामध्ये लायसोझाईमचं काहीतरी वर्किंग असतंय ना? हा, सिक्रेटरी इम्युनोग्लोबिलिन IgA. ओके, आणि आईज मध्ये पण मे बी येस लायसोझाईम येस, प्रेझेंट. आपलं जे टीएस मध्ये पियर्स. असतात आणि नेझल कॅव्हिटी मध्ये असते ते. एक्झॅक्टली, म्हणजे आपल्या बॉडीचं नॅचरल डिफेन्सिव्ह एन्झाईम आहे हे लक्षात घ्या. लक्षात आलं का? म्हणजे अँटी आपल्या हा बॅक्टेरियल ऍक्ट होतो ते. बरोबर आहे, बॅक्टेरियल सेल वॉल वरती ऍक्ट होत असल्यामुळे जर समजा आपले जे आईज आहेत त्याच्यामध्ये एखादा आपण डायरेक्ट एअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर तिथं म्युकस किंवा आपले डोळे बघा कधी असे रफ नाहीयेत, ड्राय नाहीयेत. ओके, नेहमी असे वॉटरी आपल्याला दिसतात आपले डोळे, बरोबर. मग तिथे कंटिन्युअस जे लिक्विड आहे आपलं म्हणजे थ्रू आउट मेम्ब्रेन
जे काही अटॅच्ड लिक्विड आहे त्याच्यामध्ये लायसोझाईम प्रेझेंट असतात. ओके, आणि हे जे बॅक्टेरियल सेल आपल्याला जर काही एअर मधून वगैरे जरी आपल्या त्या डोळ्यामध्ये वगैरे जर जात असतील तर इमिडिएट त्या ठिकाणी त्यांचं हायड्रॉलिसिस केलं जातं किंवा सिक्रिशन्स म्हणतो, इव्हन आपल्या एअर सिक्रिशन्स वगैरे जे आहेत, ओके, किंवा डोळ्यामधले टीयर्स म्हणतो आपण, यामध्ये लायसोझाईम एन्झाईम प्रेझेंट आहे की ज्याचा रोल प्रोटेक्शनसाठी. आणि लायसोझाईमनी जर सेल वॉल डिस्ट्रॉय केली तर तो बॅक्टेरिया किंवा ती बॅक्टेरियल सेल पुढे जगू शकत नाही किंवा पुढे त्याची लाईफ कंटिन्यू करू शकत नाही. ओके, सो लायसोझाईम इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्युनिटी. ओके, म्हणून मी इथं थोडीशी, ऍक्च्युली हा पार्ट आपल्या सिलेबसमध्ये प्रोटीन इंजिनिअरिंग मध्ये येत नाही, पण मग हे एन्झाईम का शिकायचं आपण, म्हणून मी थोडंसं हे एक्स्ट्रा काढून ठेवलेलं मटेरियल तुम्हाला जस्ट लक्षात यावं म्हणून. हा आपल्या इनेट इम्युनिटी मध्येच आहे. ओके, ऍज अ इम्युनॉलॉजिकल फंक्शन म्हणून याचा रोल असणार आहे. आणि इवन ब्रांकोनिमोनिया, ब्रांकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया म्हटलेले जे आहे न्यूबॉर्न्स मध्ये, त्यांच्यामध्ये सुद्धा लायसोझाईमची लेवल कमी पाहायला मिळते. म्हणजे जर लायसोझाईम प्रॉपर असेल तर पुढे हे डिसीज कॉम्प्लिकेशन होणार नाही. ओके, सो इकोलाय सेलचं पण इथे आपण हे सांगतोय बघा. मिल्क म्हणजे आपल्या मिल्क सिक्रिशन मध्ये ह्युमन किंवा कोणतेही मॅमल्स जे आहेत या मॅमल्स मध्ये त्यांच्या मिल्क मध्ये लायसोझाईमचा कंटेंट खूप जास्त आहे. ओके, सो डायरल डिसीजेस caused by the E. coli are recovered by using the human lysozyme milk. म्हणजे ह्युमन लायसोझाईम मिल्क म्हणजे ह्युमन मिल्क मधून लायसोझाईम जर आयसोलेट केलं आणि ते डायरियासाठी ऍज अ ट्रीटमेंट म्हणून वापरलं तर ती रिकव्हरी फास्ट होते. म्हणजे डायरिया कव्हर करण्यासाठी आज आपल्याला एका एन्झाईमचा यूज डायरेक्ट करता येतो. ओके, पूर्वी पण सांगायचे बघा, निरसं दूध एक ग्लासभर घ्यायचं उलट पोट बिघडलं तर. आता आपण उलट म्हणायला आलो, पोट बिघडलं तर दूध खायचं नाही म्हणतो. असं नाही, दूध घ्यायचं पण कधी कधी ते निरसं दूध घ्यायला लागतं मग त्या केसमध्ये, असं पूर्वीची लोक म्हणायची. ओके, आणि तर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन पण दिलेलं आहे. जस्ट हियर, concentration of lysozyme in human milk, it is 1600 to 3000 times greater than the concentration in livestock milk. ओके, म्हणजे आपण जे नंतरचं दूध बघतो किंवा साठवून ठेवलेलं दूध जे आहे की आता डे टू डे जे दूध वापरतो त्याच्यामध्ये जेवढं लायसोझाईम आहे त्याच्यापेक्षा 3000 पटीने जास्त लायसोझाईम हे ह्युमन मिल्क मध्ये. ओके, मग लहान मुलांना मिल्क फिडिंग जे आहे, मदर टू बेबी मिल्क फिडिंग जी आहे खूप मोठी आणि खूप चांगली स्ट्रॅटेजी आहे की त्या बाळासाठी प्रोटेक्शन, नॅचरल प्रोटेक्शन मिळण्यासाठी. त्या दुधातून त्याला विटॅमिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट, प्रोटेक्टिव्ह लायसोझाईम सारखे मॉलिक्युल्स त्यामध्येच मिळतील आपल्याला. ओके, आणि मग हे एवढं जर महत्वाचं जर असेल, ज्या बाळांना आज आईचं दूध मिळत नाही, ओके, तर त्यांच्यासाठी जशा ब्लड बँक असतात तशा मिल्क बँक पण आहेत आज. आणि सपोज काही स्ट्रॅटेजीमध्ये जर आपल्याला हे एन्झाईम मिळत नसेल त्या बेबीला, तर ते आपण मॉडिफाईड केलेले, इंजिनिअर्ड केलेलं एन्झाईम जे आहेत ते देऊ शकतो तिथं. ओके, त्याच्यानंतर ट्रान्सजेनिक लाईन ऑफ गोट म्हटलेला हा एक कन्सेप्ट लक्षात घ्या. ओके, हे ऍप्लिकेशनच आहे आपलं ह्याचं T4 लायसोझाईम एन्झाईमसाठी आपण हे करण्याचं. ओके, सो इथं काय म्हटलेलं आहे, ट्रान्सजेनिक लाईन ऑफ गोट म्हणजे ह्याचा अर्थ काय की आपण नवीन काय म्हणतात मराठीत एक शब्द बघा, प्रजाती डेव्हलप करायची. ओके, नवीन स्पेसिसच, म्हणजे आपण स्पेसिस म्हणता येणार नाही, गोट म्हणजे आपण हे शेळी वगैरे म्हणतो ना, ह्यांच्यामध्येच म्युटेशन करून आपण डॉली वगैरे केलेली आहे बघा, क्लोनड, तर त्या स्ट्रॅटेजीमध्ये ट्रान्सजेनिक अॅनिमल, ट्रान्सजेनिक प्लांट वगैरे तयार करू शकतो. त्या गोटमध्ये आपल्या ह्या ह्युमन लायसोझाईमचा जीन क्लोन करायचा. ओके, ह्युमन लायसोझाईम जीन क्लोन करायचा गोटमध्येच, आणि गोटमधून जे मिल्क मिळतं त्या मिल्कमध्ये ह्युमन लायसोझाईम कंटेंट असणार आहे.
हे किती आपण पुढे चाललोय बघा. नुसतं बॅक्टेरिया पुरतं मर्यादित राहत नाही आपण प्रोटीन इंजिनिअरिंग मध्ये. आपल्याला जो ह्युमन लायसोझाईमचा जीन आहे तो गोटमध्ये ट्रान्सप्लांट केला किंवा क्लोन केला त्याच्यामध्ये, तर त्या गोटमधून मिळणारं मिल्क हे ह्युमन लायसोझाईम कंटेनिंग असणार आहे आणि चिल्ड्रनला डायरियापासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी वापरलं जाईल. ओके. सो ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियापासून तर आपल्याला प्रोटेक्शन मिळेलच, लाईक बॅसिलस किंवा स्टेपलकोकस वगैरे जर असतील तर, ई कोलाय असेल तर. ओके. म्हणजे ह्या सगळ्यांच्या मध्येच आपण कंबाईंड स्ट्रॅटेजी म्हणून, म्हणजे अदर ड्रग्ज असतील किंवा तुमचे बाकीचे काही प्रिव्हेंटिव्ह काही मेजर्स असतील तर त्याच्या बरोबरीनेच आपण लायसोझाईमचा पण वापर केला तरी चालेल. ओके. सेम सांगितलेलं इथं पण पुढे सगळं आपण इथं आयचं मगाशी जे एक्झाम्पल सांगितलं, ओके, आयज, तर ते इथं आपण ह्या पॅराग्राफ मध्ये डिस्कस केलेलं आहे, आयशी रिलेटेड फंक्शन आपला. ओके. जर लायसोझाईमचं फंक्शन झालं नाही तर मग आईज मध्ये ड्रायनेस वाढेल, ऍसिडिटी वाढेल आणि कंजक्टिव्हा म्हणजे मेम्ब्रेन कव्हरिंग ऑफ दी आय त्याच्याशी रिलेटेड प्रॉब्लेम्स तयार होतील लायसोझाईम डेफिशियंट केसेसमध्ये. ओके. सो आणि त्याच्यानंतरची स्ट्रॅटेजी आहे कॅन्सर. ओके. कॅन्सरमध्ये सुद्धा लायसोझाईमचा ऍज अ ट्रीटमेंट म्हणून वापर केला जातोय. ओके. हिअर इस्पेशली इथं एक वाक्य दिलेलं आहे बघा इकडे, लायसोझाईम. ओके. कॅन्सर सेल्स कॅन लीड टू टॉक्सिक लेवल ऑफ लायसोझाईम इन दी ब्लड. म्हणजे जर काही कॅन्सर केसेस असतील, फॉर एक्झाम्पल लुकेमिया, ओके, मायलो मोनोसायटिक लुकेमिया जर असेल तर त्या केसमध्ये ह्या कॅन्सर सेल्समुळे लायसोझाईमची लेवल ब्लडमध्ये इन्क्रीज झालेली पाहायला मिळेल. म्हणजे हा एक मार्कर म्हणून आपण वापरू शकतो. लक्षात घ्या, क्लिनिकल डायग्नोसिस कन्सेप्ट असते. क्लिनिकल डायग्नोसिस मध्ये ब्लडमध्ये लायसोझाईम लेवल चेक करायची. इट्स नॉर्मल, ओके. आणि जर ही लेवल जर वाढलेली असेल तर मग इट इज अ सिम्पटम लुकेमिया. कोण बोललं का? हा मॅम, ते सुद्धा मॅमनी टाइम टेबल पाठवलं. ओके ओके. तुमचं काहीतरी दुसरं शेड्यूल होणार आहे ना? एक्झाम आहे ती. ओके, चालेल चालेल. म्हणूनच मी ऍक्च्युली हे केलं नव्हतं तुमचं, म्हणजे प्रोसिजर घेतली नाही, कारण प्रोसिजरला वेळ लागेल. म्हणून हे लायसोझाईमचं जस्ट इंट्रो म्हणून आपण कव्हर करत होतो. म्हणजे इथं आपण एवढाच पॉईंट संपूया की डायग्नोसिसमध्ये सुद्धा लायसोझाईमचे खूप सारे यूज आहेत. एवढं जरी हायलाइट आपल्याला लक्षात आलं तरी चालेल. आणि मग आपण पुढच्या लेक्चरला डायरेक्ट प्रोसिजर बघूया. ओके, चालेल. आणि बेस्ट लक तुमच्या एक्झामसाठी. कोणती एक्झाम आहे आज? 3 पेपर, जीन टेक्नॉलॉजी, बायोफार्मास्युटिकल आणि बायोइन्फॉर्मॅटिक्स. ओके, म्हणजे आज माझाच पेपर आहे. मग आतापर्यंतच्या लेक्चरची समरी घ्यायला सांगायची नाही का? आयएससी नाहीये मॅम, असं सराव आहे. हो ना, पण ते तुम्हाला कव्हर होणार आहे ना तुमच्या ह्याला मार्किंग सिस्टीमला. चालेल चालेल. ऑल दी बेस्ट. थँक्यू. चालेल. हा, तुम्ही करा तुमच्या बाजूने एंड मीटिंग. मी अटेंडन्स वगैरे सेव्ह करून ठेवते आणि एंड करते. ओके मॅम. हा.